कैप्टन वालों नवी पार्टी के ऐलान से भड़की कांग्रेस रंधावा बोली मौका प्रस्त कैप्टन ने कांग्रेस की पिठ के विच मारिया छुरा पंजाब में पाकिस्तान चीन तो नहीं कैप्टन की गद्दारी तो खतरा बादलों के नाल मिली भुगत का भी लाया इल्जाम। नवी पार्टी के विच नाल आउंदा सदा देने वाले कैप्टन नूं ब्रह्मपुरा की दो टूक कहा जिथे बीजेपी उत्थे नहीं होवेगा सारा साथ बीजेपी ने जो किसानों के नाल कीता नहीं भुल सकते। हुआ तो कांग्रेस विधायक जोगिंदर पाल ने गवाया आपा शख्स ने कहा तू तां गुस्से दे विच जड़ दिते थप्पड़ सुरक्षा कर्मी ने भी की कुटमार। अमृतसर के सरहदी इलाके के हैरोइन सने हथियारों का जखीरा बरामद ड्रोन के जरिए सरहद पारों सप्लाई होने का शक बीएसएफ ने इलाके के चलाया सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के पुंछ के शहीद हुए मनदीप सिंह के भोग के पहुंचे मुख्यमंत्री चन्नी परिवार के नाल दुख कीता सांझा अतवादियों के नाल मुकाबले के पंजाब के 3 जवान हुए सन शहीद। सीबीएसई ने पंजाबी नूं मुख विषयां चों हटा के माइनर विषयां दे विच कीता शामिल सिक्ख्या मंत्री प्रगट सिंह ने जताया सख्त इतराज केंद्र के कोल मुद्दा चुकन की कही गल। पेट्रोल डीजल दी कीमतां नूं लगी अग अज फिर वधे रेट 35 पैसे का होर होया इजाफा। सत श्री अकाल समय बुलेटिन बहुत बहुत स्वागत है। मैं तुहाडे नाल खुशबू संधू और हर खबर ते तिखी नजर बनी हुई है कि आखिरकार किधर नूं सियासत और किधर नूं बयानबाजियां जा रही ने क्योंकि वड्डा मसला 2022 चोणां दा है और खबरों की शुरुआत कैप्टन अमरिंदर सिंह की नवी इनिंग तो करांगे। सो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवी पार्टी के ऐलान तो बाद हुण कांग्रेस भड़कती हुई नजर आई है। कांग्रेस भड़के सुखजिंदर सिंह रंधावा गज की बोले ने कह सकते हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कैप्टन नूं मौका प्रस्त दस्सिया गद्दार दस्सिया। कैप्टन ने कांग्रेस की पिठ दे विच छुरा मारिया उन्हें भी कहा ना सानू पाकिस्तान का डर है ना चाइना का डर है पर पंजाब नूं कैप्टन अमरिंदर सिंह की गद्दारी तो खतरा है। यह कहते हुए सुखजिंदर रंधावा नजर आए ने बेअदबी और गोलीकांड से जानबुझ के इंसाफ नहीं किया। ट्रांसपोर्ट माफिया ते क्यों अजे तक नकेल नहीं कसी गई यानी कि उन्होंने मिली भुगत का इल्जाम लाया कि 4.5 साल क्यों कैप्टन अमरिंदर सिंह चुप रहे। जेकर हुण इन्ने घट समय 1 महीने 3 बार मुलाकात कर सकते हैं तो 4.5 साल भी एक भी मुलाकात नहीं की। इस तो साफ स्पष्ट होंदा है कि जानबुझ के सब कुछ किया जा रहा सी और खास तौर पर जेकर सिक्योरिटी के मसले ते कैप्टन अमरिंदर सिंह बोलते हैं तो क्यों ग्राउंड तैयार करके दी हुई है क्यों उन्होंने मुख्यमंत्री होने के समय भी ड्रोन आते रहे किवें हथियार आते रहे किवें नशा सप्लाई होंदा रहा। ये सब सवाल कैप्टन अमरिंदर सिंह तो पूछे ने। इन्ना ही नहीं आरुषा का नाम लेंदे हुए भी नजर आए ने और आरुषा के बाबत भी कई तरह के तिखे सवाल सुखजिंदर रंधावा ने कैप्टन अमरिंदर सिंह तो किए ने। क्यों आरुषा इत्थे मौजूद रहे और उस रिहायश से जिथे सरकारी रिहायश सी और खास तौर पर भी कहा गया कि क्यों उन्हां दा वीजा रद्द नहीं होया जदों कि ISI दे नाल इत्थे डर सताया जा रहा सी। सो सारे सवाल कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं तिखे पुछदे हुए सुखजिंदर रंधावा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस नजर आए ने और नाल उन्हां दे कैप्टन संदीप संधू भी सीगे पर ज्यादातर सारी गल जिहड़ी है वो सुखजिंदर रंधावा ने की है और कई तरह के अहम वड्डे सवाल आखिरकार किए गए ने कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं जदों तो उन्होंने नवी पार्टी बनाने का ऐलान किया उस वेले तो ये सवाल उठने जिहड़े ने लाजमी लग रहे सन पर इस तरह के उठन गया और यह भी कहा गया कि बादलों के वलों यानी कि श्रोमणी अकाली दल ने उन्होंने धक्के मार के कढ़िया बाहर पार्टी के विच और टिकट नहीं दी और इन्नी ज्यादा बेइज्जती कह सकते हैं उन्होंने वलों की गई है। सो बयान किया उन्होंने। टाइम टू टाइम कैप्टन साहब कांग्रेस की पिठ च छुरा मारते रहे। उन्होंने लैंगुएज मैं कहूँगा कि वो ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਬੈਕ ਸਟੈਪਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ 1980 ਚ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। उस वेले इन्हों कांग्रेस ज्वाइन करा के 78 के
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਈ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 80 ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ MP ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 93 ਤੱਕ 94 ਤੱਕ ਇਹ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਟ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ, ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ, ਆਪ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। 97 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਊਮਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਜੇਕਰ ਸਰਦਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਸਿਸ ਭੱਠਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ 98 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 9.5 ਸਾਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰੀ ਨਾ ਬਣਦੇ ਤੇ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਐਜ ਏ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਇਹ 19.5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2-2.5 ਸਾਲ ਹੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬੋਲਣਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਅਪਰਚੂਨਿਸਟ ਲੀਡਰ ਆ ਜਿਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੋਚਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸੋਚਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ ਸੋਚਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਆ, ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀ। ਕਿਉਂ ਟਿਫਨ ਬੰਬ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਰੋਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਸਟਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੈਪਨਸ ਫੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਇਹ ਐਜ ਏ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ 50,000 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਏਰੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਚ ਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 27,000 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਏਰੀਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ 52% ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਉਹ ਸਿੱਧਾ BSF ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4.5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਡੋਭਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ 4.5 ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬੈਠੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੁਕਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਥਣ ਦੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 4.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਨਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ, ਨਾ ਡੋਭਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਔਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਵੱਡੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਝੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲੱਗੀ ਔਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਣ ਲੈਣੇ
ਸੋ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵੱਡੇ ਤਿੱਖੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ, ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਟਾ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਹੀ ਰਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ 650 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ 2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕਹੀਆਂ ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲਿਓਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਭ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਡਈਆਂ। ਇਹ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਆ? ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ। ਉਧਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਦੋ ਟੂਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਢੀਂਡਸਾ ਗਰੁੱਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦੋ ਟੂਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਆ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਏ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੋ ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਲ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗਲਤ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਪਰ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਕਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 700 ਆਦਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਜਿਉਂਦਾ ਤੂੰ ਆ। ਗਰਮੀਆਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸਰਕੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਤਜਰਬਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ। ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਗਾਂਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕੈਪਟਨ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਆਪ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆਪਦਾ, ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਆਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫਰੰਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੇ ਜੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ।
ਯਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੁੜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਹੋਣ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਮੇ ਹੋਰੀ ਆ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 100 ਈਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸੋ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਲਵੇਗੀ। ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਢੀਂਡਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਫੋਨ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਲਵੇਗੀ ਔਰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਢੀਂਡਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਆਓ, ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੁਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਢੀਂਡਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਚਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਲਦ ਐਲਾਨ ਹੋਏ, ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਲਦ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਚਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਨਿੰਗ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਉਡੀਕ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ। ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ऐलान किया कि वो नई राजनीतिक पार्टी बना रहे हैं और जो पार्टी उनके साथ एक विचारधारा रखती है उनके साथ वो अलायंस करेंगे और खास तौर पर आपका नाम का जिक्र किया है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहले तो हमारा तो पहले सबसे एजेंडा ये है कि पहले किसानों का मसला हल होना चाहिए और उसके बाद फिर सोचेंगे इलेक्शन की लड़नी है तो कैसे लड़नी है, कैसे नहीं लड़नी। हम तो अपनी पार्टी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, लेकिन ये जब किसी से समझौते होते हैं तो ये भी उनके देखना होता है कि उनके प्लस पॉइंट क्या है और नेगेटिव पॉइंट क्या है। लेकिन ये अभी मैं उसमें कमेंट नहीं कुछ भी करना चाहता। ये हमारे ये है कि किसानों का मसला पहले हल हो, तो उसके बाद ही फिर इलेक्शन की सोच। बिल्कुल, वो एक वरिष्ठ राजनेता है, आप भी एक वरिष्ठ राजनेता है, तो क्या ये समन्वय देखने को मिलेगा पंजाब के आगामी विधानसभा चुनाव से पहले? कुछ तो जिक्र हुआ होगा, इतनी बड़ी घोषणा उन्होंने की। मेरे साथ कोई बात नहीं हुई उनकी, ना टेलीफोन पर बात हुई है ना जैसे बात हुई है। नंबर 2 है, जब कोई होगा तो मैं तो पार्टी करेगी, मैं थोड़ा फैसला करूंगा कोई। नंबर 2 है, जब कोई समझौते होते हैं तो उसके प्लस एंड माइनस पॉइंट भी देखे जाते हैं कि जिसके बात में
क्या उनके साथ एक किसानों का तो मसला ठीक है, बाकी मसले हैं जो क्या उनके साथ हमारे मिलते हैं कि नहीं मिलते, वो तो पार्टी फैसला करेगी, मैं नहीं करूँगा। जिस तरीके से चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार को 1 महीने का वक्त पूरा हो गया, चुनाव नजदीक है, तो चन्नी सरकार है, नई कैबिनेट के साथ, नई टीम के साथ काम कर रही है, आप उनके कामों को कैसे देखते हैं, क्या आकलन करते हैं, क्या सही है पंजाब के भविष्य के लिए? देखो, कांग्रेस ने कभी ना देश के लिए ना पंजाब के लिए अच्छा काम तो कभी नहीं किया, लेकिन अब उस पर कमेंट करना भी मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि अभी एक महीना ही हुआ उसे बने हुए, तो आज ही उस पर कमेंट करूं मैं ठीक नहीं। चलती रहेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेने और जल्दी वापस आवांगे।